अच्छा अंसारी साहब, जिस तरह के खालिद क्यूम साहब ने भी इशारा किया है कि जी FBR की कारकर्दगी जी है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वैसे तो FBR के उत्ते हमेशा तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि सब तो करप्ट अदारा जोड़ा है पिछली 2 तिहाइयों के FBR ही साबित हो रहा है। और टैक्स चोरी की बहुत बड़ी वजह जी है वो FBR के अफसरान की मुलाजमीन की सहूलत कर रही है। लेकिन मौजूदा जी हुकूमत है, खास तौर पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने FBR की इसलाह वास्ते बड़े प्रोग्राम किए, हर महीने 2-3 मीटिंग लेंदे पे ने। उन्हें राशिद लंगड़ियाल साहब वर्गा बड़ा दबंग किस्म का जो अफसर है उन्होंने चेयरमैन FBR भी लाया और बहुत सारिया जी चीज़ा ने वो ऑटो तो लाने की कोशिश की, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। उस तो बावजूद FBR जड़ा है वो मतलूबा नताइज जड़ा फराहम नहीं कर रहा। तो अंसारी साहब तुहाडा की तज़किया है FBR की कारकर्दगी के बारे? हाँ देखो रिजवान साहब, असी ते रिपोर्ट करते ठीक है जी। मतलब जो तक असी दिल तो इस सोच के नहीं करेंगे ना करना है उस वक्त वो असि लिप सर्विस करते हैं और सिर्फ टारगेट ही होता है कि हाथ हो गया सारा टारगेट मेन होता है कि वो सानू फंड मिल जाए। और इस्लाहात जो करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी FBR कर दिता, पहले दूसरे और RTO का पहले RTO का LTO का नाम दिता, फिर RTO का नाम दे दिता। काम सारे वही ने जो नहीं सोचा और दूसरा इन्होंने टैक्स भी ऑटो पे ला दिया लेके वो हल है मसले का। लेकिन मसला यह है कि इन्होंने पहले होता विद होल्डिंग टैक्स सर्ट लिमिट होल्डिंग हो गया हूँ ये डायरैक्ट इनडायरैक्ट दोनों विद होल्डिंग के ला दिता। तो फिर FBR की अपनी कारकर्दगी कितने गई इदारे में चले जाओ ना, पैसे भी जाने हैं, सारा दिन कैलकुलेशन हो रही होंगी है कि सानू फंड कितों मिलना, साड़ी छुट्टियां किनियां ने, सानू डबल तनख्वाह कितों होनी है। बाकी इदारे नाल कंपैरिजन करते रहते हैं कि जी साड़ा की रेवेन्यू का जो है वो शेयर जो है साड़ा जो एक्सपेंडिचर की जी कॉस्ट है वो GDP के 1% तो थले है, कभी कहना जी 1% तो थले है, कभी कहना जी सानू ADP सानू फंड दे रहे हैं। कहने का मकसद है कि ठीक है इन्हां दा राइट है ਜਿਹੜੇ कलैक्ट करते हैं, अच्छा उन्होंने अच्छा उन्होंने बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन बस सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स नेट लिया FBR के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर होल्डिंग एजेंट्स ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करके देना है तो फिर FBR के जो अफसरान ने FBR के जो लोग ने वो लाखों करोड़ा रुपए जो सैलरी के वादे लेंदे ने वो किस चक्कर लेंदे ने। और दूसरा है कि जी बजट साजी होती है तो देखो ना 10 तनख्वाह 20 तनख्वाह ऑनरेरियम लेंदे ने, ठीक है। बजट के काम किया कि फाइनांस मिनिस्ट्री के लोग भी और FBR के लोग भी और सारे मुलाजम चलता ना कि कोई रेवेन्यू जनरेट करके दिखाओ। कल यूं साहब कह रहे सर थोड़ा अपडेट कर दें कि 3300 केसेस इस वक्त जेडे ने ना वो मुकदमात लिटिगेशन ने इस वक्त उन्होंने तादाद बढ़ के 5500 केसेस हो गए ने। और जेडे केसेस ने उन्होंने जी 50,732 अगर एग्जैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਤਵਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ 27,621 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਐਪਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3,384 अरब रुपया बनती है। और कलैक्टर एजुकेशन के कोल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 58 अरब 30 करोड़ रुपए के केसेस ने। और इन्हों की जी तादाद है वो 2155 है। इसी तरह जो कलैक्टर अपील के कोल केसेस ने उन्होंने की जी तादाद है वो 322 केसेस ने। लेकिन इन्होंने जो रेवेन्यू जो फटिया 46 अरब और 30 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के 184 अरब रुपए के 3,961 केस ने। कस्टम के जो केसेस ने वो जो लाहौर हाईकोर्ट के 277 अरब रुपए के 8,232 केस ने। सिंध हाईकोर्ट के जोड़े ने वो भी कस्टम के 558 अरब रुपए के 5,500 केस ने। इसी तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2,210 मुकदमात ने जिन्होंने रकम जी फसी है रेवेन्यू की वो 492 अरब रुपए। और पिशावर हाईकोर्ट के 528 मुकदमे ने 28 अरब रुपए की मालियत है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के 186 मुकदमात ने 8 अरब है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ FBI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। FBI ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਰੱਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ FBI ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਔਰ ਗਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਇਹ FBI ਦੇ ਜਿੱਥੇ FBI ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। FBI ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ FBI ਦੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ FBI ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ FBI ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ FBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਲ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ FBI ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ FBI ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ FBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। FBI ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ FBI ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ FBI 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ FBI ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ IMF ਦਾ, ਔਰ IMF ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ FBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਫਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 1000 ਅਰਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਤੇ 529 ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਨਲ ਬਣਾ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बर वक्त ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਟੂ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵਫਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਮੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਅਗਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, क्या पीपल्स पार्टी नहीं पता कि वफाक जोड़ा है इस टाइम माली तौर पर मुश्किलात का शिकार है, सूबे अमीर ने वफाक कमज़ोर होया है, पीपल्स पार्टी मन जाएगी? देखो रिजवान साहब जेडे वसाइल का मसला है जोड़ा इशू है NFC का इशू है सूबे के वफाक के दरम्यान वसाइल की तकसीम जी नवे सिरे तो बनाने की जी कोशिश है वो मैं समझना कि गलबात के जरिए बातचीत के जरिए जोड़ा वो तफाके राय की तरफ जा सकते हैं। और वो वास्ते जरूरी नहीं कि कोई वो 18वीं तरमीम जी बहुत ज़्यादा तरमीम लिया। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी कोई ऐसा तजावीज़ और प्रपोजल तैयार कर रही है ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमत ਨੂੰ पेश करेगी कि इनू छेड़छाड़ तो बगैर भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਫੀ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਆਖਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ कि सूबे के वसाइल जोड़े ने वो कुछ कंट्रीब्यूट जोड़ा है वो वफाक नूं भी करन ताकि वफाक के कोल हालात बेहतर हो, क्योंकि वफाक के जोड़े अखराजात ने वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और सूबे जोड़े ने उन्हां दे वसाइल बढ़ चुके हैं। और एक होर भी तुहानूं पता मसला चल रहा है पीपल्स पार्टी का हुकूमत का जोड़ा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो कहते सूबे अपने कोल लैन वो वफाक चाहता है कि सूबे जोड़े कंट्रीब्यूट करन। और मैं समझना कि गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन तो बाद जोड़ा दोनों जमातों की क्यादत जी है उन्हों की बातचीत चल रही है और बैठ के कोई ये हल की तरफ जोड़ा वो गिव एंड टेक जोड़ा वो होएगा। यह नहीं होंदा कि सियासत दे विच जमहूरीयत दे विच पार्लिमानी निज़ाम दे विच गिव एंड टेक चलता असल चीज़ है कुछ लो और कुछ दो। अच्छा अंसारी साहब एक सवाल जोड़ा है बड़ा है असी FBR ते तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक की वजह है कि जोड़ा साडा टैक्स देने वाला तबका है वो टैक्स चोरी जोड़ा है ना अपना हक समझदा है और जवाब ये पेश करता है जी साड़ा दिता टैक्स केड़ा आवाम ते लगना है, लिहाजा बेहतर है कि आप ही बचा लो। जोड़ा आवाम के अंदर जोड़ा है टैक्स चोरी का रुझान है और ये बजाय घटन दे वधा जा रहा वा, क्या ये अदम इतमाद नहीं है हुकूमत ते FBR ते और बाकी दायरियां ते? अच्छा मैं दो चीज़ां कहूँगा, एक तो मैं थोड़ा जिहा जरा NFC के कुछ गल कितने जी देवांगा फिर मेरे उत्ते जा जी NFC का देखे जब NFC बनया सी ना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ रेवेन्यू तो ले लिया, शेयर भी बढ़ा लिया, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है वो मनते ने अपने फराइज। अगर NFC नू अमेंड किए बगैर अगर ये सिर्फ ये भी कर लें ना
ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜਬਾਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ NFP ਦਾ ਰਵਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਫਾਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ और नॉन फिक्स रेट ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, जिस तरह लेवी जैसे इकदाम करने पैने नहीं, क्योंकि ऐसे इकदाम लिते जाने कि ताकि डिविजिबल पूरे जो है उसका वफाक को जाए, वफाक ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ लेवी ਦੀ ਮਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ वफाक ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत है वा, और किसी हद तक कहते वैसे भी ड्यू बनता है NFP अवार्ड जो है उसकी डेट काफी देर तो एक्सपायर हो चुकी है, और कुछ एक्सटेंड करके बस पुराने जो चला रहे तो उसको करना चाहिए, नेशनल करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट चाहेगी और मुक्तदरा चाहेगी हो भी जाएगा। पीपल्स पार्टी की भी कोई मजाल नहीं, नॉन लीग की भी कोई मजाल नहीं, और बाकी इसके होल्डर की भी कोई मजाल नहीं, और ऑन बोर्ड भी आ जाएंगे और उसमें वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। बाकी कुछ गल कर रहे देखो दो चीज़ों ने पहले फिर वही मैं गल करांगा कि पॉलिटिकल विन होवे तो स्टोरी नहीं हो सकता, कैंडिडेट करना चाहिए, जब होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने चोरी किया, किसी ने जुर्म किया तो उसको इदारे में चाहिए कि इदारे उन्होंने लिमिटन ना तो प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਨਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, कोई मसला नहीं है। और दूसरी गल जी देखो ताजर जो ना खाली कयूम साहब ने भी पहले किया और तुम भी अपने गल की थी, एक हफ्ते तो हुकूमत कोशिश कर रही है ताजर को टैक्स क्रेडिट लिया। एक ऐसा तबका है कि जिसकी कोई इस वक्त पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर तबका अगर है अगरचे हुकूमत कोशिश कर रही है कि अगले बजट में परवादार तबके तरीके